প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল BSM-USA আয়োজিত বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিয়ে সংবাদপত্র বিষয়ক পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান টুডেস এক্সক্লুসিভ। বন্ধুরা, সঙ্গে আছি আমি মেহেদি মাসুদ। চলুন তাহলে দেখি বিশ্বে কি কি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ রয়েছে এবং তারা প্রকাশিত এবং প্রচারিত করেছে বিভিন্ন মিডিয়াগুলোতে। প্রথমে আমি যেতে চাই লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস, যেটি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। Where are the cops? Rampant looting stretches police to limit. Despite effort by the mayor and police chief to strike the right tone in their response to the protest over the death of George Floyd, many in Los Angeles say they missed the mark. Trump tells governor, most of you are weak. LA protesters explain why they hit the streets. বিশ্ববিখ্যাত বাস্কেটবল খেলোয়াড় ইউএসএ করিম আব্দুল জব্বার said, don't understand the protests. What you are seeing is people pushed to the edge. আমরা এই সংবাদটি নিয়ে বিস্তারিত পড়ব। Trump response to the coronavirus disaster causes trouble for his campaign. New York Times. Trump lashes out at governors over response. তিনি একটু briefly আমি দেই কি বলেছেন। There were widespread reports of looting and confrontations with the police in cities across the United States. The White House went dark as fire burned outside its gate. President Trump said on Monday that state governors who do not order protesters arrested and jailed, quote, for long period of times, unquote, will look like jerks. এটাও একটি জার্ক শব্দটাও তিনি কোর্টের মধ্যে নিয়েছেন। আমরা জানি জার্কস মানে কি বোঝাতে চেয়েছেন। A week after George Floyd's death, crisis grieves in the nation. আমি যদি অল্প একটু ব্রিফলি নিউজটা পড়ি। A week after George Floyd died in police custody in Minneapolis, daytime demonstration focused on racism and police brutality are increasingly giving way to violence and chaos by night, fueling tensions over the directions of a protest movement that has unfurled in spiral fashion in dozens of cities across the United States. Several police have been killed or wounded in shootings linked to the unrest, and looters have raided neighborhoods, shop and upscale commercial districts from Santa Monica, California to Boston as a sixth day of largely peaceful protest descent into lawlessness. আমরা যদি কেকেল 9, যেটি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এই টেলিভিশনটি প্রচারিত হয়, দেখি সান্তা মনিকা, বেভারলি হিলস imposing curfews again Monday. আমরা বিবিসি বাংলাতে যেতে চাই, বিবিসির ইংলিশ ভার্সনে, দুঃখিত। George Floyd death, violence erupts on 6th day of protest. যদি অল্প একটু আমি একটু পড়তে চাই, সেটা হলো violence has erupted in cities across the United States on the 6th night of protest, sparked by the death in police custody of African American George Floyd. Dozens of cities imposed curfew, but many people ignored them, leading to standoffs and clashes. Riot police force on with protesters in New York, Chicago, Philadelphia, and Los Angeles, firing tear gas and pepper bullets to try to disperse crowd. The police
Vehicles were set on fire and shops were looted in several cities. The country is experiencing the most widespread racial turbulence and civil unrest since the backlash to the assassination of Martin Luther King Jr. in 1968. আমরা জানি এই ঘটনাটি সিভিল রাইটস মুভমেন্টের সময় হয়েছিল, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। আরো একটি সংবাদ শিরোনাম, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টেলস স্টেটস গভর্নর দে মাস্ট কোট dominate unquote protest and call on law enforcement to get quote much tougher unquote. Aro ekti news quote unacceptable unquote attacks on reporters at protest BBC boleche eta ইংলিশ। আমি বিস্তারিত এটি নিয়ে একটি আলাপ করব আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, বিবিসি বাংলায় যে নিউজটি করেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকান স্প্রিং আনকোট সরগম চীনা সোশ্যাল মিডিয়া। আমেরিকার এই ঘটনাটি নিয়ে চীন খুব সরগম গরম, সেটাই তারা প্রকাশ করেছে। আমি আপনাদেরকে সেই বিষয় নিয়ে একটু ডিটেলস দিব। আরো একটি দুঃখজনক সংবাদ বিবিসি প্রকাশ করেছে, সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত। আওয়ামী লীগের সেই পাওয়ারফুল মন্ত্রী করোনা ভাইরাসে তিনি আক্রান্ত হয়েছে, তার ছেলে জানি। আমি একটু নিউজটা যদি পড়ি বিবিসির বরাত দিয়ে, বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের একসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা মোহাম্মদ নাসিম করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার ছেলে তানভীর শাকিল জয় বিবিসিতে এই খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি টেলিফোনে বিবিসির কাদের কাল্লিকে জানিয়েছেন তার বাবা করোনা ভাইরাস পরীক্ষার ফল মাত্রই হাতে এসেছে, পরীক্ষার ফল পজিটিভ। গত 4 দিন ধরে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল বোধ করছেন। করোনা ভাইরাস ধরা পড়ার পর মোহাম্মদ নাসিমকে ঢাকার বাংলাদেশ স্পেশালাইজ হসপিটাল চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। মোহাম্মদ নাসিম শেখ হাসিনার আগের মেয়াদে দুটি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। আরো একটি নিউজ রয়েছে বাংলা বিবিসি বাংলাতে, বাংলাদেশকে ভাগ করা হবে লাল হলুদ সবুজ জোনে। আশাই সিম্বল জাপান থেকে প্রকাশিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিউজ, আমি সেটির ডিটেলস আপনাদেরকে জানাবো। আগে হেডলাইনটি পড়ি, মেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজাল ওয়ার্কার্স ব্রেভ ইনফেকশন হিট স্ট্রোক। এই জিনিসটা আপনাদের জানা দরকার যে মেডিকেল যে ইকুইপমেন্ট ওয়েস্টেজ ডিসপোজাল যারা করেন সেই ওয়ার্কারদের নিয়ে একটি নিউজ করেছে। আরো একটি সংবাদ, চায়না সেজ ইউএস কোর্ট addicted to quitting unquote over plan to withdraw from WHO World Health Organization. আল জাজিরা এগেইন আমেরিকার এই টার্মোয়েল নিয়েই তারা একটা হেডলাইন করেছে, জর্জ ফ্লয়েডের ডেথ নিয়ে। আমেরিকা ইন পেইন কোর্ট আমেরিকা ইন পেইন আনকোট অ্যাজ উই ক্যান রিলিজ গ্রিভ ইউএস। ডেমনস্ট্রেশন একটু যদি ব্রিফলি দেই, ডেমনস্ট্রেটর্স আন্ডারস্ট্যান্ড আন্ডার undeterred by curfews and National Guard presence as thousands rally to protest police brutality. The United States was gripped by a weekend of protests over death of George Floyd, an unarmed black man who died on Monday in police custody in Minneapolis, Minnesota. And the police brutality nationwide. Protesters are demanding all 4 officers involving be charged in Floyd's death. So far, only one white officer, Derek Chauvin, who knelt on Floyd's neck for nearly 9 minutes as the black man plays, quote, I cannot breathe, unquote, has been arrested. He was charged on Friday with first-degree murder and manslaughter. আমরা এখন বাংলাদেশে একটু পত্রিকাতে যেতে চাই। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বিএসএস, দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনায় 22 জন মারা গিয়েছেন। পরিস্থিতি অবনতি হলে আবারও কঠিন সিদ্ধান্ত, বলেছেন ওবায়দুল কাদের। করোনা মোকাবেলায় 6.25 কোটি মানুষের হাতে সরকারের ত্রাণ। আরো একটি সংবাদ, বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে লিবিয়া। আমরা জানি লিবিয়াতে যেই 26 জন বাংলাদেশিকে হত্যা করা হয়েছে, তার রিয়াকশনে তারা বলেছে লিবিয়া সরকার বাংলাদেশ সরকার
চেষ্টা করছে, যদিও এই 26 জনের লাশ কিন্তু বাংলাদেশে আনা হয়নি, আমরা গতকাল বলেছি, সেখানেই তাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত মর্মাহত একটি বেদনাদায়ক একটি খবর। যাই হোক, আমি বাংলাদেশ সংবাদ মেলা একটি অনলাইন পত্রিকা, তারা নিউজ করেছে সারা দেশকে রেড, গ্রিন ও ইয়েলো জোনে ভাগ করার ঘোষণা দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক। আরো একটি নিউজ, দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনার মৃত্যু 22 জন, এই যাবৎ করোনায় আক্রান্ত 49,534 জন। অত্যন্ত অ্যালার্মিং একটি খবর। 49,000, অলমোস্ট 50,000-এর কাছে, আর মাত্র 400 সামথিং হলেই কিন্তু 66 জন হলেই কিন্তু 50,000-এ পা দিবে, অর্ধ লক্ষ। এটি কিন্তু অনেক খাবার একটি সংবাদ। যাই হোক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই বিষয়টি খুব হাইলি অ্যালার্ট এর মধ্যে রেখেছেন। ইত্তেফাক, পাওয়ারফুল একটি মিডিয়া বাংলাদেশের। করোনার লক্ষ্য নিয়ে হাসপাতালে মোহাম্মদ নাসিম। করোনা মোকাবেলায় দেশকে 3 ভাগে ভাগ করা হবে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক। অবশেষে বাংলাদেশ ছেড়েছে বহুল আলোচিত অ্যাকর্ড। আমরা জানি অ্যাকর্ড গার্মেন্টস এর কমপ্লায়েন্স নিয়ে তারা কাজ করে থাকেন। এই কোম্পানি দেশের তৈরি পোশাক কারখানার সংস্থার দেখভালের লক্ষ্যে বিদেশি ক্রেতাদের সমন্বয়ে গঠিত বা বিদেশি বায়ারদের সমন্বয়ে গঠিত বহুল আলোচিত অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ নামে এটাকে অ্যাকর্ড বলা হয়। অবশেষে বাংলাদেশ ছাড়ছে। সমঝোতা অনুযায়ী গত 31শে মে তাদের কার্যক্রম শেষ হওয়ায় ঢাকা গুটিয়ে নিচ্ছেন, অফিস গুটিয়ে নিচ্ছে অ্যাকর্ড। এর বদলে বর্তমানে পোশাক কারখানার বাংলাদেশে যে রেডিমেড গার্মেন্টস যে অ্যাসোসিয়েশন আছে BGME, তাদের একটি সংগঠন, মিলিত সংগঠন তারা করেছে। আর RMG সাস্টেইনেবিলিটি কাউন্সিল নামে এই সংগঠনটি তারা করেছে। তারাই এখন দেখভাল করবে কোম্পানিগুলোর কমপ্লায়েন্স নিয়ে। আমি খেলাধুলা কিছু সংবাদ করতে চাই। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার শুভেচ্ছা দূত হলেন তামিম ইকবাল। আরো একটি খবর, RCC মানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্ন কর্মীকে অপদস্থ করার অভিযোগ অস্বীকার করলেন সাব্বির, ক্রিকেটার সাব্বির। আমি সেই বিষয়ে আপনাদেরকে কিছু বিস্তারিত জানবো। বন্ধুরা, চলুন দেখি এবার আমার কাছে কিছু যে খবর রয়েছে সেগুলো কিছু বিস্তারিত আমি আপনাদেরকে একটু দিতে চাই। তাহলে আমরা বুঝবো আসলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়াতে যেভাবে ছাপা হয়েছে তার কিছু অংশ আমি আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাতে চাই, তাহলে আপনারা বুঝবেন যে বিষয়টির গুরুত্ব। পুলিশ হেফাজতে যে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েড মৃত্যু হয়েছে, তার জের ধরে বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। আমাদের প্রতিনিধি মুশফিক চৌধুরী খুসরু তিনি জানিয়েছেন প্রায় 30 থেকে 40টি স্টেটে এই কারফিউ জারি করেছে এবং নিউ ইয়র্ক সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এটি দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তিনি বিভিন্ন খবর নিয়ে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক মাত্রায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীদের উপর টিয়ার গ্যাস এবং ইভেন রাবার বুলেটও মারা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। পুলিশ কয়েকটি শহরে জানে বিক্ষোভকারীরা আগুন দিয়েছে, লুট হয়েছে, ব্যাংক বুথে পর্যন্ত আগুন লাগানো হয়েছে। তো পুলিশের এই হাতে এই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান মৃত্যু নিয়ে যে তুলকালাম সৃষ্টি হয়েছে পুরো আমেরিকা জুড়ে, এটি কিন্তু নজিরবিহীন ঘটনা। আমি মনে করা হচ্ছে 1968 সালে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, যে আফ্রিকান আমেরিকান লিডার, সিভিল রাইটস মুভমেন্টের বিখ্যাত একজন লিডার, হত্যাকাণ্ডের পর বর্ণবাদের বিরুদ্ধে এমন জনরোষ আমেরিকাতে আর কিন্তু কখনোই চোখে পড়েনি, যা দেখা যাচ্ছে আমরা মিডিয়াতে যেভাবে প্রকাশ করছে। আর এই সুযোগে আমেরিকাকে একচোট দেখে নেওয়ার সুযোগও করেছেন চীন এবং ইরান। সুযোগ পেলেই তাদের সমালোচনা করতে কিন্তু তারা ছাড়েন না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নিয়ে তারা অনেক কিছুই বলেছেন। যাক, এনিওয়ে আমি সেই কথায় যাচ্ছি না। এখন আসছি আমেরিকার বিখ্যাত যে বাস্কেটবল খেলোয়াড় করিম আব্দুল জব্বার, মুসলিম বাস্কেটবল খেলোয়াড়, তিনি কিন্তু একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসে। সেখানে তিনি বলেছেন, don't understand the protest, what is seeing in people pushed to age. আমি যদি এটা একটু আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাই, what was your first reaction when you saw video to the white cop kneeling on George Floyd's neck while Floyd croaked, quote, I cannot breathe, unquote. If you are white, you probably muttered horrified, oh my God, quote unquote, while shaking
you hate at the cruel injustice. If you are black, you probably left to your feet, crushed maybe through something, certainly through something, while shouting, quote, not at again, unquote. Then you remember the two white vigilantes accused of murdering Ahmad Arbani as the jog through their neighborhood in February, and how it was not for the video emerging a few weeks ago, they would have gotten away with it. আমরা ওনার বক্তব্য থেকে, করিম আব্দুল জব্বারের বক্তব্য থেকে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলি জানতে পেরেছি তিনি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছেন। সার্টেনলি করিম আব্দুল জব্বার বলেছেন, yes, protests often are used as an excuse for some of take advantage, just as when fans celebrating a hometown sports team champions burned cars and destroyed storefronts. I don't want to see stores looting or even building burn, but African American have been living in a burning building for many years. এই করিম আব্দুল জব্বার এই বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেছেন, তিনি রেসিজমের কথা বলেছেন, রেসিজম ইন আমেরিকা ইজ লাইক ডাস্ট ইন দ্য এয়ার, তার কথা বলেছেন। এনিওয়ে, করিম আব্দুল জব্বার, a recipient of the Presidential Medal of Freedom and the NBA all-time leading scorer, is the author of 16 books, including the most recently, quote, Mycroft and Sherlock, the empty bird case, unquote. করিম আব্দুল জব্বার সম্পর্কে আমরা জানলাম, তিনি এই কথাগুলো বলেছেন। অবশ্যই এই বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক। লুটিং আমরাও চাই না, বার্নিং আমরাও চাই না, ডিসক্রিমিনেশনও আমরা দেখতে চাই না। আমি কেকেল নিউজে একটু যেতে চাই। সান্তা মনিকা, Beverly Hills imposing curfew again Monday. The cities of Santa Monica and Beverly Hills, আমরা জানি আমেরিকান যে হলিউড রয়েছে তার স্টাররা ম্যাক্সিমামই বেভারলি হিলসে থাকেন, both of which experienced serious looting and violence over the weekend during the George Floyd demonstration, will again impose curfew Monday. এই যে Santa Monica and Beverly Hills reported that they will impose countrywide curfew that get underway at 1 p.m. Monday for their business districts and 4 p.m. countrywide. The Beverly Hills curfew extends through 5:30 a.m. Tuesday. Beverly Hills was the hard hit by looting and fires in its Fairfax district on Saturday, while Santa Monica, third state promenade, was also devastated by looting and fire Sunday. A Bonds grocery store in the 700 block of Broadway was completely ransacked as well. BBC একটি সংবাদ করেছে, unacceptable attack on reporters at protest. রিপোর্টার্স এর উপরও কিন্তু অ্যাটাক হচ্ছে। আমরা একটু দেখি বিবিসি বিষয়টা নিয়ে কি বলেছে। Dozens of journalists covering the protests in the United States have reported being targeted by authorities using tear gas, rubber bullet, and pepper spray. In many cities, they said it was despite showing clear press credential. Attacks on journalists carried out by protesters have also been reported. Targeted attack on journalists, media crew, and new organizations covering the demonstration shows a complete disregard of their critical role in documentation's issue of public interest, and rare are an unacceptable attempt to intimidate them, said Committee of Protect Journalists Programs Director Carlos Martinez de la Serna. The U.S. Press Freedom Tracker and non-profit project offered some perspective on the number of attacks. আমি বিবিসির আরেকটি খবর যেতে চাই। আমেরিকান স্প্রিং সরগম চীনা সোশ্যাল মিডিয়া, চাইনিজ সোশ্যাল মিডিয়াতে এই কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান নিয়ে যে আমেরিকায় যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে, প্রেসিডেন্টকে তারা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই ঝাড়ছেন। জিউলিং সোমবার বেইজিং চীনা পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র জাও লিজিয়ান
লিজিয়ান এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, খ্রিস্টানগো জীবন ও জীবন তাদের মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ একটি চলমান অসুর। আশাই শিম্বন খুব ভালো গুরুত্বপূর্ণ একটা নিউজ ছাপিয়েছে, আমরা একটু নিউজটা দেখতে চাই। মেডিকেল ওয়েস্ট ডিসপোজাল ওয়ার্কার্স ব্রেভ ইনফেকশন হিট স্ট্রোক। ওয়ার্কার্স নিউজটা হলো, ওয়ার্কার at the Tokyo based disposal company are soaked in sweat, wearing goggles and protective suit to keep them safe from infection, while incinerating the medical waste from healthcare workers battling and the novel coronavirus. The company had been burning through a steady stream of used medical products, including needles, gas, and protective suit since February. যাই হোক, এই জিনিসটা আমরা পড়লাম। এবার আমরা একটু যেতে চাই আরো একটি সংবাদে। করোনা says US, China says US court addicted to quitting unquote over plan to withdraw from WHO, World Health Organization. China said on Monday the United States was addicted to quitting quote unquote following the US decision to leave the World Health Organization, and said the withdrawal reveals a pursuit of power politics and unilateralism. Foreign Minister spokesman Zhuang Lijian told reporters during a daily briefing in that international community disaster with what he described as a selfish behavior of the United States. আমি একটু খেলার খবরে যেতে চাই। বাসস খেলার খবরটি দিয়েছে। আরসিসি পরিচ্ছন্ন কর্মীকে অপদস্থ করায় অভিযোগ অস্বীকার করলেন ক্রিকেটার সাব্বির। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জাতীয় ক্রিকেট দলের বাদ পড়া ক্রিকেটার সাব্বির রহমান। এমন একটি আচরণ ঘটনায় সাড়া পড়েছে বেশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তিনি অবশ্য এটি অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার গার্ড হর্ন বাজিয়ে কয়েকবার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। তার গাড়ির গেটের সামনে নাকি একটি পরিচ্ছন্ন করে গাড়ি রেখে তারা গল্প করছিলেন। তার থেকেই তিনি বলেন, এতে ওই কর্মী রাগত কণ্ঠে গালাগালি শুরু করেন। যাই হোক, আমরা প্রত্যাশা করি না এমন ধরনের আচরণ। ঘটনা সত্যি হলে সত্যি এটি দুঃখজনক। সাব্বিরের কাছ থেকে এটি আশা করা যায় না। পরিচ্ছন্ন কর্মীদেরকেও এই বিষয়টি নজর রাখতে হবে। কারো গেটের সামনেও তাদের গাড়ি রাখা যাবে না, কারণ এতে দুর্গন্ধ ছড়াতে পারে, তাদের চলাচলের বিঘ্ন করতে পারে। দুই পক্ষকেই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। তবে সাব্বিরের বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যিনি যেহেতু জাতীয় একজন খেলোয়াড়, তাকে মানুষ অনুসরণ করে এবং অনুকরণ করে, তার থেকে অনেক কিছুই আমাদেরকে শিক্ষা রয়েছে। কাজে অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা আমরা কোনো জাতীয় খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আশা করি না। আমি একটু প্রযুক্তিগত দিক থেকে যেতে চাই। বাসসের পরিস্থিতি, বাসস এটি সংবাদটি করেছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের বিকল্প নেই বলেছেন প্রতিমন্ত্রী পলক। প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী পলক। তথ্য যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ আহমেদ পলক বলেছেন, পরবর্তী পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাওয়াতে প্রযুক্তির ব্যবহারের বিকল্প নেই। এটি আমরাও জানি। প্রযুক্তি অবশ্যই, অনলাইন স্কুল চালু করতে হবে। তিনি আজ আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে এডুকেশন ফর নেশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল কলেজের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাস চালুর কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন। সেটি অত্যন্ত একটি ভালো দিক। আমরা লকডাউনের মধ্যে থেকে কিন্তু এই প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনলাইন স্কুলগুলিকে কিন্তু চালু করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের স্কুল যারা রয়েছেন ঢাকাতে বিশেষ করে, তারা কিন্তু এটি চালু করতে পারছেন, কারণ তাদের ফ্যাসিলিটিস বেশি। আমাদেরকে কিন্তু অবশ্যই রিমোট এরিয়া অর্থাৎ গ্রামগঞ্জে যে স্কুল কলেজগুলি রয়েছে, ৭৬,০০০ গ্রামে কিন্তু আমাদের অনেক স্কুল রয়েছে, প্রায় লক্ষের উপরে স্কুল রয়েছে, সেগুলি কিন্তু আমাদেরকে এই প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মধ্যে কিন্তু নিয়ে আসতে হবে। আমাদের এই লোক দেখানো ঢাকা শহরের কয়েকটি স্কুলকে কিন্তু ডিজিটালাইজ করলে হবে না। আমাদের কিন্তু অনেক মেধাবী কিন্তু উঠে এসছে। এবারে গতকাল যে রেজাল্ট, গত ৩১ তারিখের রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে, আমরা দেখেছি গ্রামের অনেক মেধাবী ছাত্ররা কিন্তু কষ্ট করে ফলাফল ভালো করেছেন। কিন্তু তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিলে তারা কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য আরো ভালো অনেক কাজ করতে পারবেন, সমাজের জন্য অনেক কিছু বয়ে আনতে পারবেন তাদের মাধ্যমে। কিন্তু তাদেরকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা কিন্তু তাদেরকে দিতে হবে। শুধু সিটিতেই তা বহন করবে এটা আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করি না। ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু সব জায়গাতেই থাকা উচিত। তারাও ছাত্র, তারাও কিন্তু দেশের নাগরিক। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমার হাতে বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়াতে প্রকাশিত সংবাদগুলো নিয়ে পর্যালোচনা। প্রিয় দর্শক, আগামীকাল এই সময় আবারও টুডেজ এক্সক্লুসিভ দেখার আমন্ত্রণ রেখে আমি মেহেদি মাসুদ আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা ভালো থাকুন,
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের চ্যানেল বিএসএম এর সঙ্গেই থাকুন। যারা চ্যানেল বিএসএম ইউটিউবে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, আপনারা দয়া করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেল বিএসএম ইউটিউবে আপনি সার্চ দিলেই সেটি পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সকলের জন্য শুভকামনা রইল।